साहिब जीओ। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। केते बरमे घाड़त घड़ियाँ रूप रंग के वेश। केतियाँ कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केतियाँ खानी केतियाँ बाणी, केते पात नरिंद। केतियाँ सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। परम सन्मानयोग चबर छत्र तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार महरमत सदका सतगुरां दी गोद विच बैठ के इन्हां पावन दीवानां विच सिख धर्म दे बानी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी सतगुरां दी पावन मुबारक पवित्र रचना तो उचारण कीते अमृत बचन पावन जप बाणी दी विचार आप जी इन्हां पावन दीवानां विच सरवण कर रहे हो। साध संगत विचार अधीन पावन पौड़ी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी अमृत बाणी दे अंदरों 35 नंबर पौड़ी आप जी ने अज इस सरवण कीती है। आओ साध संगत इन्हां पावन अमृत बचनां दी विचार आरंभ करन तो पहलां सतगुरां दी बख्शी होई फतेह नाल सांझ पाइए। सारे जितने आप गुरु चरनां विच जुड़ बैठे हो करो किरपा अपनियां मनोबिरतियां नूं सतगुर दे शब्द विच इकागर करिए। इको वार कहण ते गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी सतगुरां ने किरपा कीती है। अमृत बाणी दे अंदर जो विचार आपां बाणी विचों जप बाणी अंदरों कल आरंभ कीती है, इथों साध संगत जी 5 खंडां दी विचार आरंभ हुंदी है। जिस विचों पहले खंड भाव धर्म खंड दी विचार जो सतगुर ने बख्शिश की कि धर्म खंड की है, उस अंदर दातार पिता दे ये पावन बचन आपां रल मिल के सांझे कीते सन कि ये रातां ये रुत्तां थितां वार पवन पानी अग्नि पाताल इस सब विच परमात्मा ने इस धरती नूं धर्मशाल बनाया, जिथे सिर्फ एक मनुख ही धर्म नहीं सिखदा बल्कि परमात्मा दी बनाई इस कुदरत दे अंदर जिन्ने भी जीव ने ये सब जीव इस धरती दे उपर आपो अपने ढंगां दे नाल जुगतियां दे नाल अनेकां तरह दे कर्म करते ने। पर वो कीते हुए कर्म जो भी जीव इस धरती दे उपर करदा है, इहदे कीते हुए कर्मां दे उपर विचार परमात्मा दे दरगाह दे विच रब दी कायनात कुदरत दे विच हुंदी है और उन्हां कर्मां दे अनुसार ही करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
ਤਿਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਰੂਪਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਤੇ ਬਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੀਵਾਨ। ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਖੋਟੇ ਸਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ। ਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਖੋਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਣ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਕਰਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਹੋਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੁਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਪੱਖੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਏਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ਼ਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਅੱਤ ਦਾ ਹੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਆ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਸਾ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੇ ਪਾਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਥੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਰਖੇ, ਉਥੇ ਕਚਿਆਈਆਂ ਤੇ ਪਕਿਆਈਆਂ ਬਾਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਗਤ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਭੋਗੋ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜਾ, ਨਾ ਘੋੜਾ, ਨਾ ਬਾਜ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੁਣ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਆਖੋ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ,
ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ, ਬੇਅੰਤ ਹਵਾ ਰੁਮਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਵੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੱਛੋ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਗਵਨ ਕੇ ਬਰਖਾ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਗਵਨ ਕਹਿ ਬਾਦਰ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਚੜੀ, ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਦਲ ਆਏ, ਖਿੰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੇ ਚੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਉਹੀ ਏ, ਜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਅੱਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਵਨ ਹਵਾਏ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੰਤਰ ਭਾਵ ਅੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਿਵ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨੋਤ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਬਜਾਂ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਲੋਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੋਝੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਥੇ ਇਲਮ ਸੇ ਕੁਝ ਜਾਣेंगे, ਮਗਰ ਜਾਨਾ तो ये जाना कि जाना कुछ भी नहीं। कि जिदन इलम वाले पासे, ज्ञान वाले पासे चले सां, सोचिया सी इलम जीवन दे अंदर बड़ी तब्दीली लियाएगा, बहुत कुछ जाणांगे। तब्दीली भी आई, जानिया भी बहुत कुछ, पर जानिया एक ही है मेरे मालक जी, अजे जानिया ही कुछ ने। इनू एक अंग्रेज विद्वान बड़े प्यारे शब्दों में लिखदा, कहंदा, आई नो दैट आई नो नथिंग। मैं जानदा हाँ कि मैं कुछ भी नहीं जानिया। इनू साहिब बाबा नानक जी कह रहे ने, केते कान महेश। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे बड़े प्यारे बोल ने। साहब जी कहते ने, एक शिव भये एक गए, एक फेर भये रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। पातशाह कहते ने, तुसी एक दी पूजा कर दिओ, रब दी बनाई कायनात विच पता नहीं किन्ने आए ते किन्ने गए। गुरु नानक साहब कहते ने, उन्हां दी गिनती नहीं। पातशाह कहते ने, केते बरमे घाड़त घड़ियां, किन्ने बरमे ने ਜਿਹੜੇ इस धरती की घाड़त नूं घाड़ रहे ने। किते बरमे घाड़त घड़ियां, रूप रंग के वेश
सतगुर कहते ने जिहड़े कई रंगां दे, कई रूपां दे ते कई वेशां दे ने। इनू समझना साध संगत, कोई भी क्रिएशन है संसार दी, उस क्रिएशन नू घड़न वाला एक ब्रह्मा है। देखो मात पिता बिन बाल ना होई कुदरत दा नियम है, पर जे सोचो भी ये प्रोसैस खत्म हो जाए, चले ही ना। हर एक जीव अपने आप विच एक ब्रह्म है जिहड़ा किसी नवी क्रिएशन नू जन्म दे रहा है, जिंदे राही एक नवी क्रिएशन संसार ते पैदा हो रही है। साध संगत, माइक जिंदे अंदर मैं बोल रहा, वेखो ये माइक है, इस माइक नू क्रिएट करने वाला कोई इंसान है, जिन्हें पहली बारी इस माइक नू क्रिएट किया वो ब्रह्म है। फिर जिन्हें दूजी बारी इहदे अंदर कुछ तब्दीलियां लिया के फिर इनू क्रिएट किया वो भी ब्रह्म है। पातशाह जी कहते हैं केते बरमे घाड़त घड़ियां, रूप रंग के वेश, किन्ने रूप ने, किन्ने रंग ने, किन्ने वेश ने, सब कहते हैं गिनती कोई नहीं। थोड़ा जिहा ज्ञान दे अपनी मत दे विस्तार नू आपां करके इनू समझण दा यतन करिए साध संगत। इसे करके पातशाह कहते हैं केतियां कर्म भूमि, हे मेरे मालक जी कर्म भूमियां भी किन्नियां ने, बेअंत धरतियां ने जिथे बंदा कर्म करता है। सिर्फ आ धरती थोड़ा, आ प्लैनेट थोड़ा है। पहलों बंदा धरती की गल करता सी, हुण ते समझ आ गई भी सानू इस धरती वर्गियां कई धरतियां ने। साध संगत, इनके बहुते विस्तार विच मेरे ख्याल च जाण की जरूरत नहीं। अज बंदे नूं इस गल की समझ है। पातशाह कहते ने मेर केते, किन्ने ही मेर पर्वत ने, उच्चे पर्वत ने, केते तू उपदेश, किन्ने ही ध्रुव पैदा होए तेरी कुदरत विच, जिन्हां रब नूं पाया, ते किन्ने ही सतगुर उन्हां दे उपदेश ने, उन्हां ध्रुव वर्गे भगतां दे उपदेश ने, जिन्हां नूं बंदा अज भी अपने जीवन विच कमा रहा है। केते इंद चंद सूर केते, किन्ने ही इंद्र ने, किन्ने ही चंद्रमा ने, किन्ने ही सूरज ने, केते मंडल देश, हे मेरे सतगुर जी किन्ने ही मंडल भाव देश भवन ने। मंडल का मतलब टुकड़ा, किन्ने ही देश ने, किन्ने ही भवन ने, उन्हां दी भी कोई गिनती नहीं। असी ते एक सूरज एक चंद्रमा की गल करने आ। धन गुरु नानक साहब जी कहते ने ये मेरे मालक तेरी बनाई कुदरत विच किन्ने ही सूरज ने, किन्ने ही चंद्रमा ने, इन्हां दी गिनती कोई नहीं, ते किन्नियां धरतियां ने, ये भी कोई गिनती नहीं। फिर पातशाह कहते ने केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते किन्ने ही सिद्ध ने, जेड़े सिद्धि करन वाले पासे, पाप साधना वाले पासे चले, किन्ने ही बुद्ध होए। बुद्ध अवतार का जिक्र इत्थे, एक बौद्ध धर्म के जिहड़े संस्थापक ने, बौद्ध नूं मनण वाले, सब कहंदे ने एक नहीं, मालक तेरी बनाई कुदरत विच हर वो जीव जिहड़ा परमात्मा दे नेड़े पहुंचण दा यतन कर रहा ते पहुंच जांदा है, वो एक बुद्ध है। वो परमात्मा नूं जानण दी इच्छा रखण वाला, वो भी बेअंत ने। नाथ केते सतगुर बेअंत ही नाथ ने, बनाने वाले, क्रिएशन वाले। केते देवी वेश, हे मेरे मालक जी बेअंत देवियां ते उन्हां दे पहरावे ने। परमात्मा दी बनाई कुदरत विच आ जिन्नी क्रिएशन है साध संगत, जिदन ये सुभाव बदल के देव सुभाव विच आ गए देव ते देवतियां ने, ते जिदन ये सुभाव बदल के माड़े पासे चले जान उदन ये राक्षस ते राक्षसनियां ने। सिर्फ सुभाव की गल है, चेंज परमात्मा की बनाई कुदरत अंदर कोई एक नहीं, बेअंत ने। सतगुर कहते हैं केते देव दानव मुन, केते किन्ने देवते ने, किन्ने ही दानव ने, किन्ने ही मुनि जनी मौन धारी करे बैठे, जिन्हां ने एक टक समाधियां लाइयां ने। केते रतन समुंद, सतगुर कितने ही रतन ने, कीमती रतन, ते कितने ही समुंदर ने, उन्हां दी भी गिनती नहीं। समुंदर किन्ने ने, उन्हां दी भी गिनती नहीं। सब कहंदे ने केतियां खानी, चार खानियां ने साध संगत, अंडज जेरज उत्पज सुत सेतज। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने चार ते उहने जिहड़ियां बंदे ने खोजियां ने। सतगुर जी तेरियां बनाई कुदरत विच पता नहीं किन्नियां ही खानियां ने, उन्हां दी गिनती नहीं। केतियां खानी, केतियां बाणी, उन्हां खानियां विचों पैदा होने वाले जियां दियां बाणियां किन्नियां ने, वो भी गिनती नहीं। केते पात नरिंद, सतगुर कहंदे ने कितने ही ने, जिहड़े ये तेरी बनाई कुदरत दे अंदर। सतगुर जी पात दा मतलब है पातशाह, ते नरिंद दा मतलब है राजे। जिहड़े राजे ते पातशाह ने, वो किन्ने ने, उन्हां दी भी गिनती नहीं। केतियां सुरती सेवक केते,
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾਨਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਨ ਰਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਤੂੰ ਅਚਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਖਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਅਚਰਜ, ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਰੱਬ ਹੋ ਜਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ